नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आज 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आज खबर ऊपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 खुशी खबर। आवास हिताधिकारी को मागणार बाली देवे सरकार। आवास हिताधिकारी खुशी खबर, मागणार बाली जोगाई देवे सरकार। एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। गुरुवार विधायक रमेश बेहेरा प्रश्न लिखित उत्तर रखे एमिति किछि कहिसंती इस्पात और खनि मंत्री विभूति भूषण जेना। एसो बाली माफिया को निस्तार मिलिबोनी बोली कहले खनि मंत्री बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 2 कुकुर गणना 5 लाख टंकार बजेट। बुला कुकुर गणना 5 लाख टंकार बजेट कुकुर माने चला बुला करी राति रे निज बासस्थली को फेरंती। सकाळ 7टा पर निज खाद्य अन्वेषण रे बाहरी जाती। तेणु आमे भोर 5टा रु 7टा पर्यंत गणना समय निर्धारित करिचु। प्रत्येक साई और वार्ड रे 5 सदस्य को नै गोटे लेखाय टीम गठन करा जायछि। प्रथम पर्याय रे 4 दिन रे बुला कुकुर गणना करबा सह सेमाने स्थिति बुली देखिबे। द्वितीय पर्याय रे आउ एक टीम बुला कुकुर संख्यार व्यवधान जांच करिवे। भुवनेश्वर रे गली कंदी सह प्रमुख रास्ता मिसाई 3500 रु 4000 किलोमीटर अंचल रही बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 सतर्क रहो राज्यवासी अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। 15 जिले में नादिब छेचिब। सतर्क रहो राज्यवासी। राज्य में आहरी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आगामी 23 तारिख पर्यंत विभिन्न जिलार वर्षा जारी रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाएगी। विशेषकर आसंता काली सकाळ पर्यंत सतर्क रहिबा को परामर्श दिया जाएगी। घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, पौरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज और केन्दुझर जिला को अलर्ट जारी करा जायछि। सुंदरगढ़ तथा बरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। वर्षा सह 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबार मध्य संभावना रही बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 सरकारी बस रे स्कूल छात्र छात्री को मागणा यात्रा। स्कूल और कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री बड़ खुशी खबर। एणिके मागणार स्कूल को बस रे जाई पारबे छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले देवाको पड़िबोनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे छात्र छात्री को मिलिबो एही सुविधा। समय को दृष्टि रखी बस चलाचल समय परिवर्तन करने को ओएसआरटीसी को अनुरोध करा जायछि। एपरिक स्कूल पिलांको रूट को मध्य ध्यान देवाको कुआ जायछि। अधिक रु अधिक पिला जेपरि बस रे यातायात करि पारबे सेति प्रति गुरुत्व दिया जायछि। मुख्यमंत्री बस सेवा रे एही सुविधा छात्र छात्री को मिलिबो। वाणिज्य और परिवहन विभाग को एने चिट्ठी करिछि गणशिक्षा विभाग। अधिक तथ्य प्रदान करने को जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 3 वर्ष रे सरकार को विज्ञापन खर्च 380 कोटी पार। 3 वर्ष रे राज्य सरकार को विज्ञापन खर्च 300 कोटी पार। एक कथाटी आपन को आश्चर्य करि पारे, हेले कथाटी किंतु पूरापूरी सत। गत 3टी आर्थिक वर्ष रे विज्ञापन बाबद राज्य सरकार 380 कोटी रो अधिक टंका खर्च करिसंते। एने उत्तर रखिसंते खद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मिलिथिबा सूचना मुताबिक 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 रे टीवी एवं न्यूज पेपर को विज्ञापन देवा बाबद सरकार 380 कोटी अधिक टंका खर्च करिसंते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 6 सरकार को बड़ घोषणा। पेंशन पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी 2 लाख रु ऊर्ध्व हेबे उपकृत। 60 वर्ष होइतेले सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाई और एनएसएपी रे हिताधिकारी को एने अंतर्भुक्त करा जिवो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एतेरे आवेदन करबा को पड़िबो। अधिक वयस्क और दुर्बल लोक को अधिक प्राथमिकता दिया जिवो बोली कहिसंते प्रभाती परिडा। तबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्य शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। सुभद्रा योजना रे पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करबा को एने चिट्ठी होइछि। 60 वर्ष पर एमबीपीवाई एनएसएपी रे जे कोनोसी अधीन रे पेंशन पाई योग्य हेबे। एतिरे राज्यर 2 लाख रो ऊर्ध्व सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 7 23 रे महाप्रभु को अलंकार स्थानांतर। आसिला बड़ खबर। आसंता सेप्टेम्बर 23 तारिख रे पुरी श्रीमंदिर जाउथिले टिके अटकी जांतु से दिन जगा दर्शन उपर लागेबो कटकणा। कारण सेप्टेम्बर 23 तारिख रे अस्थायी रत्न भंडार और मूल रत्न भंडार को स्थानांतर हेबो महाप्रभु अलंकार। जहाँकि प्राय वर्षे हेबो अस्थायी रत्न भंडार को स्थानांतर करा जायतिला। बीजेपी सरकार आसिबा परे पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार खोला जाय महाप्रभु अलंकार सबो अस्थायी रत्न भंडार को स्थानांतर करा जायतिला। आउ परे रत्न भंडार मरामती चलीतिला। आउ एबे जहा सूचना मिलिछि रत्न भंडार मरामती काम प्राय शेष पर्यायर। तेणु आसंता सेप्टेम्बर 23
तारिखर मूल रत्नमुंडार को स्थानांतर हब अलंकार बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 8 सुभद्रा योजना वंचित थिबा महिला को मिलिबो 2टी किस्तिर टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिणा को बड़ सूचना। राज्य सरकार को पक्षरु प्रति महिला को वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछ। एथिरे अनेक महिला वंचित अछन्ते। एपर्यंत सेमानको सुभद्रा टंका मिली नाही, किंतु एमानको कथा सरकार चिंता करिसन्ते। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एथिपय बसिथिला। एई बैठक रे निष्पत्ति होइছে जे जो महिला माने सुभद्रा टंका पाइ नांते सेमानको टंका मिलिबो। एने सूचना प्रदान करिसन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिणा। से कहिसन्ते जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबारो वंचित होइसन्ते। से आउरी कहिसन्ते जे काहेकि वंचित हेले राशन कार्ड सेमानकर अछि कि नाही ता समीक्षा हबो। पूर्वरु टंका पाइतिले एबे 2टी जाको किस्ती कटि जाइছে। एका बेलके सेमानको 2टी किस्तीर टंका मिलिबो बोली प्रभात परिणा कहितबार खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर सार कला बजारी होउछि कहिले जगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्य रे सार कला बजारी होउतबा मानिले विभाग मंत्री जानि सुनि किछि लोक कला बजारी करूतबा जगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसन्ते। मंत्री कहिसन्ते राज्य रे आवश्यक परिमाणर सार मौजूद अछि, खूब शीघ्र समस्यार समाधान हबो। किंतु कला बजारी कारण अनेक समस्या उपजिछि। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। अनेक डीलर को विरोध रे कार्यानुष्ठान होइछि बोली जगान मंत्री कहिसन्ते बोली खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर एही दिनटो पीएम आवास बंटन आरंभ। बिनकम हिताधिकारी को भी मिलिबो घर। घर खंडे पाई अनै बसितबा लक्ष लक्ष परिवार पाई आसिला बड़ खुशी खबर। नवेम्बर मासरो आरंभ होबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोकंकु दियाजबो आवास घर। एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछन्ते। भाग होइतबा एवं बिनकम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहासह प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर अंतर्दय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर ऑफिस कॉलेज रे लागिबो सुगर ऑयल बोर्ड। छात्र छात्री को मोटापण को नै चिंता रे यूजीसी। छात्र छात्री को मोटापण को नै यूजीसी रो चिंता। जंक फूड तेल और चीनी युक्त खाद्य खाई विभिन्न रोगर शिकार होउछन्ते युववर्ग। एभली खाद्य अभ्यास रो छात्र छात्री को दूरै रखिबा को कैंपस रे ऑयल और सुगर बोर्ड लगाइबा को निर्देश दैछि यूजीसी बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर विधानसभार महोत्सव अधिवेशन आरंभ 25 जाय चलिबो। आरंभ होला विधानसभार महोत्सव अधिवेशन। दिवंगत सदस्य उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत होइছে। शोक प्रस्ताव आगत कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। शोक प्रस्ताव आरंभ होला गृह कार्य। राजेंद्र ढळकिया वियोग रे शोक प्रस्ताव आगत। 6 जन पूर्वतन सदस्यଙ୍କ ପାଇଁ शोक प्रस्ताव आगत ହେଲା। सेप्टेम्बर 25 जाय चलिबो अधिवेशन। अधिवेशन रे हबो 7टी कार्य दिवस बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर एसएचजी अकाउंट को फेरिबो टंका। 1,63,756 100 सहायक गोष्ठी को अकाउंट को बैंक ऋण फेरस्त बाबद को 110,57,58,860 टंका आर्थिक अनुदान प्रेरण करा सह मिशन शक्ति विभाग सह 4टी बुझामणा पत्र स्वाक्षर 100 सहायक गोष्ठी उद्योग को आउरी प्रोत्साहन जगाइबो बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभात परिणा आज मिशन शक्ति बुझामणा पत्र स्वाक्षर कार्यक्रम मत प्रकाश करिसन्ते। ए बुझामणा पत्र स्वाक्षर कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिणा मुख्य अतिथि भावे जगदे कहिले जे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी दिग दर्शन तृणमूल स्तर महिला नेतृत्वाधीन उद्योग सृष्टि करने मिशन शक्ति विभाग समस्त प्रकार पदक्षेप नौचंते। ओडिशा आदिवासी नियारा पारंपरिक कला और कौशल उपर गुरुत्व देवा सह स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम ओडिशार लक्षपति दीदी संख्या वृद्धि करा बोले से मत प्रकाश करथिले बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर पुणी ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा पक्ष कार्यक्रम रे जोग देबे। पुणी ओडिशा गस्तर आसिबे प्रधानमंत्री मोदी आसंता 27 तारिख ओडिशा आसी पारंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मपुर युव समावेश रे शामिल होई पारंते सेवा पक्ष कार्यक्रम रे जोग देवार योजना रहिছে। किंतु एजाय मोदी ओडिशा आसीबा नै स्पष्ट होइने। जदि देखिबा निकट राज्य बीजेपी रो वर्षे पूर्ति अवसर रे ओडिशा आसीथिले प्रधानमंत्री। एबे पुणी प्रधानमंत्री ओडिशा आसीबा नै चर्चा होउछि बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर आरंभ होला कुकुर गणना प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ते 410 टी टीम। आरंभ होला कुकुर गणना। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर प्रथम थर पय आरंभ होइछ कुकुर गणना। गुरुवार भोर 5 टारु आरंभ होई सकाळ 7 टा जाय चलितिला गणना कार्य। डिटेल सर्वे मेथड रे होइछ गणना। एककालीन 67 टी वार्ड रे चलितिबा गणना प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ते 410 टी टीम। प्रत्येक गली कंदी रे 2टी पर्जरे बुला कुकुर गणना करा जेबो। दक्ष पशु डाक्टरक तत्वावधान रे स्वास्थ्य साथी स्वच्छ सुपरवाइजर सैनिटरी इंस्पेक्टर एसएमटी डीओ सीओ वार्ड ऑफिसर प्रमुख ए कार्य रे शामिल होइछन्ते। सेप्टेम्बर 18 रु 25 तारिख जाय चलिबो कुकुर गणना बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर हुनी स्थानांतर पर धाड़ी दर्शन ट्रायल रन हबो आईन मंत्री कहले। गतकाली रत्नमुंडार सब कमिटी बैठक बसितला। कमिटी पक्षरु सरकार को अवगत करा जायछि जे सेप्टेम्बर 23 तारिख रे रत्नमुंडार सिंधुको को रत्नमुंडार भीतर को स्थानांतर
କରାଯିବ ନ ହେଲେ 24 ତାରିଖରେ ହେବ। ଥରେ ରତନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତେ ମଣତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର ଖୋଲିଲା ସବୁଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ସବୁଦ୍ୱାରରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଖୋଲିଲା ସବୁଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଆଉ ଥରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବ ବିଭାଗ। ସବୁଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ବ୍ଲକ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବ। ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ନେବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଅବକାରୀ ନୀତି ସମୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 2ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାକାର ଅବକାରୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରେ ସବୁ ତର୍ଜମା କରି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ୟୁପିଆଇ ରେ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଲାଗିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଜି ଅର୍ଥାତରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଦୈନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ରେଞ୍ଜ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଆରଟିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରେସ୍ ବା ଭିଡିଓ କରିବା ନାଁରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ରଖାଯିବ ବିଶେଷ ନଜର। ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ କରି ସରକାରୀ ଲାଭ ଉଠାଯାଉଛି। ଜଣେ କି 2 ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଥରେ 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଖୋଦ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏପରି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସି ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 1,05,000 ଆୟକର ଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧନୀ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କାଟିଦେବାକୁ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1,686 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 7ଟି ବିଭାଗରେ 1,686 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 7ଟି ବିଭାଗ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 982 ଜଣ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 413, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ 34, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 136 ଜଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପାଣି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 32, ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ 61 ଜଣ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗରେ 36 ଜଣ। ଏଭଳି ସମୁଦାୟ 1,686 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ମନ୍ଦସୌରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର। ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର। ଏଣିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଲେଖାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ
ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କଲା ମାରୁତି ସୁଜୁକି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର। ଗାଡି ଦରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ କରିଦେଇଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଆଜି ଏହାର କାର ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାରୁତି ୱାଗନ ଆର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲ୍ଟୋ ଏବଂ ଇଙ୍ଗିସ୍ ଭଳି ଛୋଟ କାର ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ 1.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା। ଏମଏସପି ବଢାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମକା, ବାଜରା ଏବଂ ଜୁଆର ସମେତ ମୋଟା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଲୋକସେବା ଭବନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସୂଚନା ଓ ସହର ଉପକଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ମାଛ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା କମିଲା କ୍ଷୀର ଦାମ, ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା କମ। ଘିଅ, ପନିର ବି କମିଲା ଦର, ଏହି ଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ। କ୍ଷୀର ଦାମ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା, ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା କ୍ଷୀର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଏବେ ପକେଟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଟଙ୍କା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଦର ଡେଏରୀ ଏହାର ୟୁଏସଟି କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁଏସଟି କ୍ଷୀର ଉପରେ ଜିଏସଟି 5% ରୁ 0% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ରୁ ଏହାର ଏମଆରପି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଚିଙ୍ଗୁଡି। 25,000 କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବ୍ୟବସାୟୀ, 50% ଅର୍ଡର ହେଲା କ୍ୟାନସେଲ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50% ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 2,000 କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଭାରତ, ନଟାମ ଜାରି। ଭାରତ 24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1430 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଅଙ୍କୁଶ ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଶସ୍ତା ହେବ ଔଷଧ ଏବଂ ମେସିନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ଔଷଧ। କେବଳ ମେଡିସିନ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ମେଡିକାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସରକାର ସବୁ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫର୍ମୁଲେସନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏମଆରପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଡିଲର, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା, ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଜିଏସଟି ହାର ଏବଂ ଏମଆରପି ସହିତ ଏକ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଗରେ ଭଲ କହି ପଛରେ ପିଠିରେ ଭୁସିଲେ ଛୁରୀ। ଚୀନ ପାକ ସହ କଲେ ତୁଳନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ 23ଟି ଦେଶରେ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଯେଉଁଥିରେ ଅବୈଧ ନିଶା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ନିଶା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 23ଟି ଦେଶକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅବୈଧ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଚାଲାଣର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ପରେ ଲଣ୍ଡନ ଗାନ୍ଧୀ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ନେପାଳ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନର ସଡ଼କ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଟମି ରବିନସନଙ୍କ କଥାରେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲେ ଦାଦା। ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଆଇସିୟୁ ବେଡରେ ଚାଲିଛି ଦାଦାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପୂର୍ବରୁ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ୱାସାବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ବି ଯଦି କିଛି ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡିଛି ତାହା ହେଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲଗାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଚୀନ ଉପରେ 50%ରୁ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଜିକାଲ ରୋବୋଟ ଲଞ୍ଚ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଜିକାଲ ରୋବୋଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରୋବୋଟିକ ସର୍ଜରୀରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଏହି ରୋବୋଟକୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଦେଶରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାହୁଲ କିଛି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ଗଡ଼ବଡ଼କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ ସହ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଭଲ ରହିଛି ସେଠି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରାଫେରି କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ପରିବା ଶସ୍ତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଟମାଟୋ ଦର ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଦେଶୀ ପୋଟଳ, ବିନ୍ସ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଲରା ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ଦର କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଖବର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଟମାଟୋ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପନିପରିବା ତୁଳନାରେ ଦର କମ୍ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପନିପରିବା ଦର ଦେଖି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଭା ମଞ୍ଚରୁ 70 ଦେଶକୁ ଚରମ ବାଣୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଓ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଅଦ୍ୟ ଭୟ କରେନି। ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରଠୁ ବି ହେବ ଭୟଙ୍କର ପରିମାଣ। ଦେଶ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 10,000 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 2005ରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିହାରର ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ, ଭାରତ ଉପରୁ ଆମେରିକା ଉଠାଇବ ଲଗାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ବମ୍ବ ପକାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ହେଲେ ଏବେ ସେ ସବୁ ଫୁସ୍କି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ 25% କମାଇ ପାରେ ଆମେରିକା। ଜବାବୀ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ କମି 10ରୁ 15% ହୋଇପାରେ। 8ରୁ 10 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଉଠାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଙ୍ଗିଲା ନେପାଳ ସଂସଦ, ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଭାଙ୍ଗିଲା ନେପାଳ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ନେପାଳ ନିର୍ବାଚନ। ଯଦି ଦେଖିବା ଜେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଶୀଲା କାର୍କି। ସୁଶୀଲା କାର୍କି ଶପଥ ନେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୁଶୀଲା କାର୍କି 6 ମାସ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେପାଳର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ମହିଳାକୁ ଟଙ୍କା, ମାସକୁ ପାଇବେ 2100 ଟଙ୍କା। ହରିୟାଣା ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା। ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇବ ସିଂ ସାଇନି ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ଦୀନ ଦୟାଳ ଲାଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାକୁ ମାସିକ 2100 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଇଖାନା ପାଣିରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ତିଆରି ହେବ ବିଶାଳକାୟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଚକାଚକ ରାସ୍ତା। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯାହାକୁ ଭାରତର ହାଇୱେ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୌଚାଳୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହିତ କୋଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜେରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର। ଡିଜେ ଗାଡି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ, ଡିଜେ ଗାଡି ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଲେ କଟକଣା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆରସି ଫିଟନେସ୍ ହେବ ବାତିଲ। ସମସ୍ତ ଆରଟିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏସଟିଏ। ଡିଜେ ଗାଡି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏସଟିଏ ର କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବେଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଡିର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଫିଟନେସ୍ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଯାନରେ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ମିକ୍ସର, ଲେଜର ଲାଇଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବେଆଇନ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ବି ଚେତାବନୀ। ଡିଜେ ଗାଡିର ଶବ୍ଦ, ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜେ ଗାଡିକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ବେକାରୀଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ରାଜନୈତିକ ଓହ୍ଲାଇ ବେକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧୀବିତ କରିବାକୁ ଏକ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ଘୋଷଣା
सूचना मुताबक राज्यर 20 ରୁ 25 वर्ष मध्य थिबा ग्रेजुएट बेकारी मानक सरकार मासिक 1000 टंका प्रदान करिवे। एही भत्ता सर्वाधिक 2 वर्ष पर्यंत प्रदान करा जिवो। एही घोषणार सूचना नीतीश कुमार सोशल मीडिया रे दैचंती। पुणी एनडीए मेन सरकार को आसिले राज्यर युवक युवती मानक चाकरी प्रदान करबा दिगरे पदक्षेप निया जिवो। आगामी 5 वर्ष मध्य राज्यर 1 कोटी बेकार युवक युवती रोजगार क्षम करा जिवो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर भारत पाक युद्ध रे शामिल हबो सऊदी अरब। उभय देश मध्य है बड़ प्रतिरक्षा चुक्ति। पाकिस्तान सऊदी मध्य स्वाक्षरित है एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा चुक्ति। उभय देश मध्य रणनैतिक पारस्परिक प्रतिरक्षा चुक्तिनामा है स्वाक्षरित। रियाद रे चुक्ति स्वाक्षर कले सऊदी प्रिंस और पाकिस्तान प्रधानमंत्री। चुक्ति अनुसार जनक उपर आक्रमण को उभयंक विरोध में आक्रमण विचार करा जिवो। तेबे भारत द्वारा पराजित पाकिस्तान एबे सऊदी अरब रे आश्रय नहिछि। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को खूब कंदाइछि। भारत पाकिस्तान को तार स्थान देखाई देछि। एबे पाकिस्तान भारत तो रक्षा पाइबा पई सऊदी अरब सह हाथ मिलाइछि। पाकिस्तान एवं सऊदी अरब रो बुधवार दिन एक प्रमुख प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षर करिसंते। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान एही प्रतिरक्षा चुक्ति को अनुमोदन करिसंते। एही प्रतिरक्षा चुक्तिर अर्थ होछि युद्ध किमा आक्रमण परिस्थिति रे उभय देश परस्पर को सहायता करिवे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षर करबा अक्टोबर 17 तारिख रे सऊदी अरब रे पहुंचीथिले। सऊदी अरब तांको राजकीय स्वागत करिथिला। वर्तमान प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षरित हेबा पर पाकिस्तान बेस उत्साहित अछि। तेबे पाकिस्तान एवं सऊदी अरब मध्य होइतिबा एही चुक्तिनामा संपर्क रे प्रथम विवृत्ति जारी करिसंते भारतर सरकार बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर पीएम किसान केवाईसी अपडेट अवधि वृद्धि कले सरकार। ए दिन 21तम किस्ती पीएम किसान रो आसीबो जानतो डिटेल्स। पीएम किसान अपडेट अवधि वृद्धि कले सरकार केवाईसी अपडेट अवधि आउ 6 मास वृद्धि करिसंते राज्य सरकार। सीएम किसान हिताधिकारी पीएम किसान केवाईसी अपडेट करि पारिबे। सीएम किसान रे 51,54,000 हिताधिकारी शामिल अछंते। पीएम किसान रे 34,85,000 हिताधिकारी शामिल अछंते। प्रधानमंत्री किसान योजना रे 21तम किस्ती पय अपेक्षा करथिबा लक्ष लक्ष चाषी को पय एक सतर्कता आसीचे। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे एक बड़ परिवर्तन करा जायचे। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे पंजीकृत चाषी मानक पय ईकेवाईसी करबा एबे बाध्यतामूलक करा जायचे। हिताधिकारी को परिचय जांच करबा एवं ठकाईरु रक्षा पाइबा पय सरकार एही प्रक्रिया कार्यकारी करिसंते। एही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो माध्यम रे चाषी को अकाउंट को 6000 टंका पठा जाए। एही समय राज्यर लक्ष लक्ष चाषी मध्य आलोचना चलीछि जे एथर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना रो 21तम किस्ती केबे जारी करिवे। अर्थात चाषी अकाउंट रे 2000 टंका केबे आसीबो। गत थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 रे वाराणसी रो चाषी अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका पठाइतिले। एही समय प्राय 20,500 कोटी टंका 9.71 कोटी रो अधिक चाषी को निकट को स्थानांतर करा जायतिला बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर पाकिस्तान विकल अवस्था खाद्य पाई चारिआडे हाहाकार 140 टंका पहुंचला अटा केजी। केबे भी सुधुरीबनी पाकिस्तान खाली आतंके पशि पशि होइजबो कांगाल। निज देशर जनसाधारण प्रति ध्यान दौनी पाक। आतंके कार्यकलाप पाई गोटे पटे पाकिस्तान ऋण नहीं किणुचे अस्त्र शस्त्र किणु अन्य पटे सेठारे रहुतबा कोटी कोटी लोक खाइबा को पाउनाते भोकरे आउट पाउट होउचंदे साधारण जनता। प्रकाश थाउके पंजाब होउची पाकिस्तान रो सर्वबृहत गहम उत्पादनकारी अंचल। देशर प्राय 80% गहम एठारो आसे। वर्तमान पंजाब रो गहम परिवहन उपर अनिश्चित काल पाए प्रतिबंधक लगा जाइछे। या फल रे सिंध बेलुचिस्तान भली अंचल रे मैदार घर अभाव देखा दैछि। गरीब परिवार को एबे खाइबा को रोटी खंडे मिलुनी। पंजाब सरकार कहिसंती जे कोनोसी सरकारी कटकणा लागू करा जाय नै। अधिकारी माने दाबी करिसंती कि केवल साधारण गतिविधि उपर नजर रखिबा पाए चेक पोस्ट स्थापन करा जाइछि। किंतु वास्तवता होउछि गहम एवं मैदा बही नउतबा ट्रक गुडी को चेक पोस्ट रे अटका जाउछि एवं अनेक जानवाहन जबत करा जाइछि बोली खबर मिलिছে। आजिर परवर्ती खबर दिशांक घर को गोली घटना एनकाउंटर रे 2 जनक मृत्यु तुरंत एक्शन पाए जगी दैतिले निर्देश। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी को बरेली रे थिबा घरे गोली चलाइतिबा 2 जनक पुलिस एनकाउंटर रे मृत्यु। स्पेशल टास्क फोर्स सहित एनकाउंटर रे उभय आहत होइतिले एवं हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्युवरण करथिले। एई एनकाउंटर गाजियाबाद रे होइतिला। उभय रोहित गोदारा गोल्डी बार गैंग रो सक्रिय सदस्य थिले एवं
रविंद्र अनेक घटनार सम्मुखीन थिले। घटनास्थल ग्लोव एवं जिंगाना पिस्तल एवं विपुल परिमाणर गोली जबत करा जायछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर भारत करिब इतिहासर सबुठ बड़ डील शक्तिशाली हबो वायुसेना। भारत वायुसेना कम पड़ जाउछि युद्ध विमान। वायुसेना राफेल सामिल होगा पर वायुसेना शक्तिशाली होइछि सत किंतु युद्ध विमान साडर साहस पाइछि। तेणु एहाको दृष्टि रखि प्रतिरक्षा मंत्रालय ए दिगरे बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउछि। देशर इतिहासर सबुठ बड़ प्रतिरक्षा डील करबाकू जाउछि भारत बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर बीजेपी राज्य प्रभारी बड़ बयान कहले एही मासरे राज्य रे होई पारे मंत्रिमंडल संप्रसारण। एही मासरे राज्य रे होई पारे मंत्रिमंडल संप्रसारण बोर्ड निगम बंटन भी होई पारे। बीजेपी राज्य प्रभारी विजय पाल सिंह तमार एही गुरुत्वपूर्ण सूचना दैचंते। तमार कहचंते एही मास अर्थात सेप्टेम्बर रे बहु किछि हेबाकू जाउछि। राज्य रे मंत्रिमंडल संप्रसारण हबो बोली गत किछि मास हबो चर्चा होछि किंतु समय गडी चलीछि। सेही भली बोर्ड निगम बंटन प्रक्रिया मध्य अटकी रहिछि। आउ एहा भितर बीजेपी राज्य प्रभारी बयान आसीछि। तेणु खूब शीघ्र राज्य रे मंत्रिमंडल संप्रसारण एवं बोर्ड और निगम बंटन भी होई पारे। एतिसह सेप्टेम्बर 27 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा गस्तरे आसुचंती। मोदी को ओडिशा गस्त बेस गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री जेतेबेले ओडिशा गस्तरे आसंती ओडिशा को किछि ना किछि देई जायन्ते। ओडिशा को वर्ष भितर 7 थर गस्त करिसंती प्रधानमंत्री बोली खबर मिलिছে। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एतिला आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। जदि वीडियोटी भलो लागिছে हेले वीडियो को लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करि पाकरतेबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करी रखंतु जा द्वारा जेबे भी जे कोनसी खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे। आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।